하기로 했는데요. 그런데 오늘 점심 때 제 방에 들어가니까 할아버지, I'm nervous. 저 떨린다고 신경 쓰인다고 그래. 떨린다고 그래. 그래서 내가 다비야, 나도 떨린다 그랬어. 그런데 자기가 설교할 때는 식사를 안 한대요. 그래서 점심도 안 먹었어요. 그래서 이제 일찍이 하나님의 사람으로 되도록 소명을 받고 하나님의 말씀을 제 자신의 성령의 인도가 가서서 인도하심 따라서 설교 준비를 하는 이 다비데입니다. 여러분 시간 나오라고 그럴 때 좀 격려 박수 세게 좀 해주세요. 다비데, 가장 축하. You stand here. Yes, yes. Okay. I am so humbled today that I get to preach the Word of God in my own grandpa's church today. 오늘 제가 할아버지 교회에서 하나님의 말씀을 전하게 되니까 더욱 제 자신이 낮아지는 것을 느낍니다. I want to commend the members of this church for being so faithful. 저는 특별히 이 교회의 여러 성도들이 그처럼 신실하신 것으로 인해서 칭찬의 말씀을 드리고자 합니다. Thank you so much for being a light in this day and age for Jesus. 여러분께서 이날 또 이 시대에 예수님을 위하여 빛이 되시는 그 일로 인하여서 여러분에게 진정 감사의 말씀을 드립니다. And thank you, 할아버지, for never giving up and pressing for the mark of the high calling of Christ. 할아버지, 감사드리는 것은 감사합니다. 할아버지, 그리스도의 높은 그 부르심의 푯대를 향하여서 포기하지 않고 결코 포기하지 않고 전진해 오신 할아버지 감사합니다. Ever since I was a little boy, this church has been such a blessing to me. 제가 아주 어렸을 때부터 저는 이 교회에 와서 이 교회가 저에게 참으로 축복이 되어 왔습니다. And seeing Grandpa's testimony and his love for Christ helped influence me to surrender my life to Christ. 이 할아버지의 그 간증과 그리고 그리스도를 향한 할아버지의 사랑을 봄으로써 저는 내 생애에 내가 그리스도의 복음을 전하기로 헌신하는 순복한 그 일을 하도록 저에게 영향을 주시는 도움이 되셨습니다. So thank you so much. 그래서 할아버지 감사합니다. Okay, please turn with me to the book of 1 Corinthians chapter 6. 그러면은 이 시간에 저와 함께 고린도전서 6장 19절에서 20절까지 있는 말씀을 열어주시기를 바랍니다. 고린도전서 6장 19절 20절 제가 받들어 읽습니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. I heard a story of a boy named Johnny whose sister Mary had a rare disease. 저는 잔이라고 하는 그 소년의 이야기를 들었습니다. 그 누이가 메리인데 희귀한 병을 가지고 있었습니다. And her only chance at recovery required the blood of someone who had already conquered it. 그런데 그 병을 낫을 수 있는 유일한 기회는 그 병을 앓다가 승리하고 이긴 어떤 사람의 피가 요구되는 것이었습니다. Unfortunately, Johnny's blood was the solution. 다행히도
바로 이 자니의 피가 그 누이의 그 질병을 낫게 해 주시는 해답이었었습니다. The doctor then kindly asked Johnny if he would give up his blood for his sister. 그래서 의사는 자니에게 친절하게 물었습니다. 내 누이를 위하여 내가 내 피를 포기하는 그 피를 주는 그 일을 하겠느냐라고 했습니다. Johnny hesitated but agreed to the operation. 자니는 주저했습니다. 그러나 그 수술을 하도록 그 일을 하도록 동의하였습니다. But as the nurse inserted the needle into his arm, his voice slightly shaky broke the silence. 그런데 그 간호사가 여기에 자니의 그 팔에 주사기를 그 꽂아서 쓸 때 그의 목소리는 흔들렸었습니다. And he asked, Doctor, when do I die? 그러면서 흔들리게 침묵을 깨면서 하는 말이 의사 선생님, 제가 언제 죽지요? You see, Johnny was willing to give up his life for his sister. 여기에 여러분이 그 보시는 바와 같이 자니는 그 자기 누이를 위하여 자기 생명을 포기하는 기꺼이 포기하고자 하는 이런 자니였습니다. Why? 왜 그렇습니까? Because he loved her and wanted her to live. 왜냐하면 이 자니는 자기 누이를 사랑했으며 그리고 또 그 자기 누이가 살기를 원하였기 때문이었습니다. And just like Mary, we have a serious condition called sin. 그런데 이 마리가 그 가졌던 그 문제처럼 우리도 죄라고 말하는 그런 심각한 상태에 우리는 처하여 있습니다. And our sin required the blood of someone who had conquered over it. 다시 말해서 우리의 죄는 우리의 그 죄를 이기는 어떤 분의 피를 요구하게 되었습니다. And Jesus was our answer. 바로 예수님께서 그 해답이었습니다. He loved us so much that he died on the cross and rose again. 그는 예수님께서는 십자가에 죽으시고 아니 그 사랑에 있어서 그 우리를 죽이시고 우리를 위하여 다시 살아나셨습니다. So that we could live. 그리고 또한 장사 지냈다가 다시 살아나셨습니다. But Christians today live life for themselves. 그런데 오늘날 그리스도인들은 자신들을 위하여서 삶을 살려고 합니다. What? Don't you know that ye are not your own? 여기에 성경에 말씀하신 대로 여기에 아니 너희는 너희 것이 아니라고 한 이 사실을 알지 못합니까? Don't you know who bought you? 누가 여러분을 사셨는지 여러분 알지 못하십니까? Today from God's word, we're going to look at three truths presented on why we should live for Christ. 하나님의 말씀으로부터 우리는 오늘 왜 우리가 그리스도를 위하여서 살아야 되는 세 가지 진리를 살펴보고자 합니다. First, we see the price. 첫째로 우리는 그 값을, price, 그 값을 보게 됩니다. In verse 20, it says, 여기에 20절에 이렇게 말합니다. 값으로 산 것이 되었으니 그랬습니다. So what is our price? 그러면은 무엇이 그 값입니까? Well, let's look back in the Old Testament to the life of Hosea. 그러면은 저희들이 구약으로 돌아가서 호세아의 그 삶을 생애를 잠시 한번 생각해 보고자 합니다. Now, back in the old days, God would often illustrate his will through the physical lives of the prophet. 여기 그 구약의 시대 지난 날에는 옛날에는 하나님께서 여기 선지자들의 그 실제적인 몸으로 사는 그 삶을 통하여서 하나님의 그 뜻을 예를 들어서
말씀해 주시고 이야기해 주셨습니다. And we see in the first chapter that God comes up to Hosea. 그런데 호세아서 1장에 있는 말씀을 보면은 하나님께서 호세아를 찾아오셨습니다. And he tells Hosea, Hosea, I want you to marry a wife of whoredoms. 그런데 여기에 말씀하시기를 호세아야 나는 네가 여기에 음란을 행하는 여인을 아내로 삼아 결혼하라 하는 이런 말씀이었습니다. Why? 왜 Because 그렇습니까? Israel hath committed great whoredom against me. 왜냐하면은 이스라엘이 그 당시 나를 향하여서 즉 이 하나님을 향하여서 큰 간음을 행한 바로 그 일 때문에 그렇게 말씀하신 것이었습니다. So Hosea obeyed and married a lady by the name of Gomer, and they had 3 kids. 그래서 호세아가 순종하여 어떻게 했습니까? 고멜과 결혼을 하게 됐고 아이가 셋이 되게 되었습니다. But somewhere between chapter 1 and chapter 3, Gomer is back in her old lifestyle, back to prostitution. 그런데 여기에 호세아서 1장과 3장 사이에 보게 되면은 이 고멜이 다시 성매매를 하는 매춘의 길로 다시 돌아가는 것을 보게 됩니다. And God comes to Hosea in chapter 3 and says, Hosea, go find her, Hosea. 그런데 하나님께서 다시 호세아에게 와서 말합니다. 호세아야, 이제 가서 바로 그 여자를 찾으라. 이렇게 말하는 것이었습니다. According to the love of the Lord for the children of Israel who look to other gods. 여기에 이스라엘 백성들을 위하여 여기에 주님의 그 사랑 때문에 그로 인하여서 여기에 아니 그걸 여기에 그 저들이 마치 이스라엘 백성들이 다른 신들을 쫓고 있는 그 일 때문에 이렇게 말씀하신 것입니다. You see, Israel during this time turned their backs on God and looked towards the world. 그러니까 이 시대에 여기에 이스라엘 백성들이 하나님을 등지고 돌아가서 세상을 향하여서 세상을 바라봤기 때문이었습니다. They became lovers of the things of the world. 그들은 세상의 것들을 사랑하는 자들이 되었습니다. And God knew that Israel would never be satisfied by the world. 하나님은 아셨습니다. 이스라엘이 그런 이스라엘로서는 결코 아니 세상으로서는 그 이스라엘이 결코 만족할 수 없을 것이라는 것을 하나님이 아셨습니다. So God wanted to show them what true love looked like. 그래서 하나님께서는 진정한 사랑이 어떤 것인가를 그 이스라엘 백성들에게 보여주기를 원하셨습니다. And so Hosea obeys the word of the Lord. 그래서 호세아는 하나님의 말씀에 순종하였습니다. But put yourself in Hosea's position. 자, 그러면은 오늘 여러분 자신을 호세아의 위치에 그 자리에 여러분의 자신을 한번 두어 보시기 바랍니다. Just how messy is this search? 이런 과정에 다시 말해서 호세아가 그 간음하는 여인을 또 다시 가서 하는 일을 찾아가는 그 일이 얼마나 여기에 지저분하고 어려운 일인가 하는 것이었습니다. Where do you go looking for your wife who is a prostitute? 여기에 사실 이 창녀가 돼 있는 만약에 그런 아내라면은 그런 여러분의 아내를 과연 어디로 가서 찾아야 할 것입니까? He might have had to look where people said, you don't go to those places. 사람들은 이야기를 합니다. 어떤 그런 곳에 너희들은 못 가, 가지 마라. 어떻게 갈 수 있는 곳이야? 이렇게 말합니다. The man of God should never be in that place. 그뿐만 아니라 하나님의 사람이라면은 결코 그곳에 가서는 안 되는 그런 곳이었습니다. And you can imagine as Hosea's walking down some sort of road. 그런데 여러분 상상해 보시기 바랍니다. 호세아가 그런 곳을 가서 걸어가고 있는
그 길을 걸어가고 있는 모습을 상상해 보시기 바랍니다. And people are starting to whisper, is that Hosea? 그래서 사람들은 속삭입니다. 뭐라고 써는 아니 호세아가 그런 곳에 갔어라는 것입니다. What is the man of God doing here? 아니 그런 곳에서 하나님의 사람이 도대체 여기에서 무슨 일을 하는 거야? And as Hosea is walking, he maybe sees Gomer off in the distance. 그런데 호세아가 그곳에 가고 있는 중에 저 멀리에서 고멜을 볼 수가 있었습니다. But she's on a pedestal being sold off to the highest bidder. 그래서 여기에 이 고멜은 사실상 마치 경매를 해서 가장 많은 가격을 얻어서 몸을 파는 바로 그런 삶이 되어 있는 바로 그런 여인이었습니다. And Hosea walks up to the man selling her and says, "What cost?" 그래서 호세아가 갑니다. 그래서 그 사람에게 지금 여기에 그 성매매를 해야 된 이런 상황에서 그 상대방의 사람에게 값이 무엇이요? 이렇게 물었습니다. And Hosea purchased Gomer back to himself. 그런데 이 호세아는 그 고멜을 다시 사서 자기에게로 데려왔습니다. This is one of the most beautiful love stories in the whole Bible. 바로 이 이야기는 성경 전체를 통하여서 가장 아름다운 사랑의 이야기 중에 하나입니다. But this story is a prophetical statement. 바로 이 이야기는 예언적인 그 선언을 하는 이야기입니다. It's a story of how God would one day redeem the world. 바로 이 이야기는 하나님께서 어느 날 어떻게 이 세상을 구속하였는가 하는 이야기입니다. See, in this story, Hosea's name means salvation. 그런데 바로 여기에서 호세아의 이름의 뜻은 구원이라는 뜻입니다. And God is Hosea in this story. 그래서 하나님은 이 이야기에서 하나님이 이야기 중에 호세아로 이야기하고 있는 것입니다. God is our salvation. 하나님은 우리의 구원이십니다. But we are Gomer. 그리고 우리는 고멜입니다. See, we once belonged to God at creation, but sin separated us. 그런데 하나님께서 창조하심으로 우리가 하나님께 속해 있었는데 그런데 죄가 우리를 사로잡았습니다. And we became slaves to sin and under the power and penalty of sin. 그래서 우리는 이 죄의 노예가 되었고 죄의 권세와 형벌 아래 있게 되었습니다. And we became separated from God. 그리고 우리는 하나님으로부터 분리되었습니다. And our price, our penalty is hell and death. 바로 그런 우리의 값은 우리의 형벌은 그것은 지옥이요 사망입니다. But thanks be unto God, because secondly, we see the purchase. 그러나 하나님께 감사하기는 두 번째로 우리는 하나님께서 사신 사실을 여기에 purchase 산 것을 보게 됩니다. In verse 20 it says, 여기에 이 10절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 값으로 산 것이 되었으니라고 했습니다. in Romans 5:8 it says, 그리고 로마서 5장 8절에는 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. God loved us too much to let us go. 하나님께서 우리를 너무너무 사랑하기 때문에 그 길로 갈 수 있게 놔둘 수가 없었습니다. And just like Hosea, who walked down those dirty path, 그래서 바로 이 호세아처럼 여기 이 더러운 그 곳을 밟았던 호세아처럼 예수 그리스도께서 오셔서 이 사악한 땅에 오신 것입니다. and said, "What cost?" 그런데 이야기합니다. 값이 무엇이야? It's the blood of Jesus Christ.
바로 그런데 그 값은 예수 그리스도의 피라 이렇게 말씀합니다. You responded very well. I'll send my son. 그러나 그런 됐다. 내가 내 아들을 보내겠다. 예수 그리스도를 보내리라. In 1 John 4, 9 through 10, 여기에 요한 1서 4장 9절과 10절을 보면은 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 저로 말미암아 우리를 살리려 하심이니라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로 그 아들을 보내셨음이니라. So what caused Paul to write this portion of Scripture? 여기에 왜 무엇이 바울로 하여금 바로 여기에 이 성경에서 말씀하신 이 말씀의 이 부분을 여기에 기록하게 하였는가 하는 말씀인 것입니다. What caused Paul to be so addicted to 그런데 Christ? 도대체 무엇 때문에 사도 바울은 그렇게 그리스도에게 중독된 것처럼 그리스도에게 그렇게 빠져들었습니까? What caused Paul to be called crazy for Christ? 무엇이 바울로 하여금 그리스도를 위하여 미쳤다라고 하는 이런 말을 듣게 하였습니까? It was the love of Christ that constrained Paul. 바로 이것은 바울을 강건케 한 그리스도의 사랑이었습니다. In 2 Corinthians 5:14 through 15, it says, 고린도후서 5장 14절과 15절에 보면은 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. 우리가 생각컨대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. 고린도후서 5장 15절 저가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 산자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위하여 살지 않고 오직 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신 자를 위하여 살게 하려 함이니라. Paul understood that it wasn't his love for God, but God's love for him. 여기에 그 바울이 이해된 것은 깨달은 것은 뭐냐면은 하나님을 위한 그의 사랑이 아니라 자기를 향한 오히려 하나님의 사랑이었음을 깨닫게 된 것입니다. Paul could not help but live for Christ. 바로 이 사도 바울은 그리스도를 위하여 사는 삶을 살지 않을 수 없었습니다. So then why is it so hard for you and me to get motivated like Paul? 그렇다면은 왜 여러분과 내가 바울처럼 이렇게 이런 그 동기부여를 받을 수 없을까요? 왜 받지 않겠습니까? Why is it so hard to read our Bibles and to pray and to witness? 왜 그처럼 성경을 읽고 그리고 기도하고 그리고 전도하는 일이 왜 그렇게 어렵습니까? The answer is simple. 그 대답은 간단합니다. It is because I do not love God. 그런 것은 내가 하나님을 사랑하지 않기 때문에 그런 것입니다. In 1 John 2:15 it says, 요한 1서 2장 15절에 보면은 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면은 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니라. if we love someone truly, then we would do anything for that person. 여러분이 참으로 어떤 분을 진심으로 사랑한다면은 그분을 위해서 무엇인가 어떤 것이든지 하고자 하실 것입니다. But if we love God, then we would do anything for him. 그런데 우리가 하나님을 사랑한다면은 그리고 진정 그렇다면은 그분을 위하여서 우리가 무엇이든지 하고자 할 것이 아니겠습니까? So what do you love? 그러면은 이런 질문을 드리겠습니다. 바로 여러분은 무엇을 사랑합니까? The things of the world or the things of God? 다시 말하면은 세상의 것들을 사랑하십니까? 아니면
하나님의 그들을 사랑합니까? Because it can never be both. 그런데 이 두 개는 동시에 동시에 사랑할 수 없는 것들입니다. Matthew 6:24 says, 여기에 마태복음 6장 24절에 말씀하시기를 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하며 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기며 저를 경히 여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. it's time to choose. 선택할 때인 것입니다. Do you love God or do you love the world? 다시 말해서 세상의 것을 택하겠습니까? 아니면 하나님의 것을 택하시겠습니까? And finally today we see our purpose. 그러면은 마지막으로 오늘 우리는 그 구원받은 자의 그 목적을 생각해 보고자 합니다. Purpose. In verse 20 it says, 그래서 20절에 이렇게 말합니다. 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 이렇게 말합니다. God spared not his son for us. God gave his only begotten son for us. 하나님께서는 우리를 위해서 독생자를 주셨습니다. But one thing he will not share is his glory. 그러나 한 가지 하나님께 된 영광은 나누시지 않고 그분만이 영광을 받으셔야 하는 것입니다. We must give God all the glory with our whole body and soul. 그러므로 우리는 우리의 온 몸과 영혼을 다하여 하나님께 모든 영광을 드려야 하는 것입니다. John 15:8 it says, 그래서 요한복음 15장 8절에 너희가 과실을 많이 맺으면은 내 아버지께서 영광을 받을 것이요 너희가 내 제자가 되리라. Now in the Bible there's two types of fruit. 그런데 성경을 읽어보면은 열매 두 종류가 있음을 알 수가 있습니다. There is the fruit of the Spirit and souls. 하나는 여기에 영의 열매이요 다른 하나는 영혼의 열매인 것입니다. And today I would like to speak on bringing souls to Christ. 그래서 저는 오늘 여기 영혼을 그리스도에게 인도하는 일에 대하여서 말씀하고 드리고자 한 것입니다. Jesus said, "If ye love me, keep my commandments." 예수님께서 뭐라고 말씀했습니까? 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지키라고 하였습니다. And one of the greatest commandments that Jesus gave to us 그러면은 예수님께서 우리에게 주신 가장 큰 지상 명령, 그 명령은 무엇입니까? is Matthew 28:19. 그것은 마태복음 28장 19절에 있는 말씀입니다. 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고. There are people on their way to hell right now, and Christians are doing nothing about it. 그런데 지금 여기에 지옥을 향하여 가고 있는 사람들이 있습니다. 그런데 그리스도인들이 그것을 알고 그 일에 대해서 아무것도 하지 않고 있습니다. We only have one life. 여러분은 오직 한 생에 한 삶을 여러분 지니고 살고 계실 뿐인 것입니다. So how will you make it count? 그러면은 내 삶이 어떤 삶일 것인가? 어떻게 헤아림 받기를 원하십니까? Everything that we do in the world will fade away. 다시 이 세상에 있는 모든 것들은 다 사라지고 말 것입니다. But what we do for Christ will always remain. 그러나 예수 그리스도를 위하여서 이루고 드린 이것만이 영원히 항상 남아 있을 것입니다. Does God's love grip us and motivate us to live for Him? 그러므로 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리에게 강권하셔서 동기부여를 하셔서 그분을 위하여서 우리의 삶을 드리고 살도록 하시는 것입니다. Or will we keep living life for ourselves? 참으로 우리가 어떤 삶을 살고 있습니까? 그와 같은 삶을 살아야 할 것이 아니겠습니까? What? Don't you know who bought you?
Pardon? Don't you know who bought you? Don't you know? 여기 오케이. 내가 너를 샀다라는 것을 모르느냐라는 것이었습니다. Will you live your life for Christ today? 그래서 오늘 예수 그리스도를 위하여서 여러분의 삶을 드리고 그를 위하여 살기 원하십니까? Let's pray. 기도하겠습니다. 다 같이 일어나셔서 잠시 기도하겠습니다.